সবাই ক্যামেরায় চলে আসি, come on. And hello everyone. Assalamu alaikum. A very, very good afternoon to all of you. Wow, Anamitra, that's a nice drawing. That's a very nice drawing, Anamitra. Okay, so welcome to Liakat's Kids English School, and this is class for 3 to 4, batch number 4. And I'm your Miss. But why aren't you answering anything? আমি তোমাদেরকে good afternoon বললাম, সালাম দিলাম, hello বললাম. No, ওয়ালাইকুম আসসালাম, গুড আফটারনুন। no answer নেই কেন? হ্যাঁ, নিশাদ, where is নিশাদ? শুধু নুরজা উত্তর দিয়েছে। আরাফের মনে হয় নেটওয়ার্ক প্রবলেম দিচ্ছে। মিস, আমি আমার ক্যামেরাটা অন করতে পারছি না। আমি আমার ক্যামেরা অন করতে পারছি না, এটার ইংলিশ কি? আই কান্ট অন মাই ক্যামেরা। I can't turn on my camera or switch on my camera. Okay. So first of all, tell me, how are you all doing today? Takia, Tarfi, Maria, আই এম গুড। you are good? And what about your vacations? How did you spend your vacation? Very good or very bad? ভেরি গুড। ভেরি গুড। ভেরি গুড। Very good. আচ্ছা, আমি কিন্তু তোমাদের স্টোরি শুনবো, কে কেমন হচ্ছে ঈদ ভ্যাকেশনটা স্পেন্ড করেছো। But before that, let's do some exercises. First of all, do some exercises. So, first of all, we will learn some words that is related to. Okay, let me hold a second. নাকি story পড়বা আগে? Which one you want to do? স্টোরি। Story? স্টোরি। স্টোরি। Okay, let's read a story. But before that, have you heard about the ant and the grasshopper story? ইয়েস মিস। Mm-hmm. স্টোরি। No? ইয়েস মিস। ইয়েস মিস। Acha, if I ask you, have you heard about milkmaid and um her pail? নো মিস। ইয়েস মিস। No. নো মিস। Araf is saying yes. What is the meaning of pail? ইয়েস মিস। What is the meaning of pail? আমি যে গল্পটার নাম বলেছি, The Milkmaid and Her Pail. What does it mean? মিস, আই হ্যাভ হার্ড অফ মিল্কমেইড's ড্রিম। Dream. No, I'm not talking about dream. Okay, so let's talk about one milkmaid and her pail. So can you all see it? ইয়েস মিস। Okay. So this is the story about it. And we will read out. So first of all, let's go with you. Let's go with Takia. Takia, read out the first title and the first para.
The pal, Pretty the milkmaid, was going to the market carrying milk in a pail on her Pail. head. Pail on her As head. Okay, stop. Now let me go with this one. What does it mean? Jipati the milkmaid was going to the market carrying milk in a pail on her head. What does it mean? পার্টি প্রার্থী একজন মিল্কমেড মানে কি দুধ জানো? আর দুধওয়ালা বলি না আমরা, দুধওয়ালা বলি ছেলেদেরকে, আর দুধওয়ালি বলি আমরা কি? মেয়েদেরকে। মেয়েদের দুধ এই, হ্যাঁ, কি করছিল? মার্কেটে সে যাচ্ছিল। দুধ নিয়ে মার্কেটে যাচ্ছিল হ্যাঁ, আর হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইন আ পেল? পেল মানে কি? বালতি On her head. Okay. Acha. Then let's go with Miss, I have Darfi. heard of this story. We also heard about this story. Very good. Darfi, read out up to this. as she থেকে পড়া শুরু করব Yes. as she went along she began calculating what she would do with the money she would get from the milk. Yes. কিন্তু মিসের কথা শোনা যাচ্ছে না। তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না? আমাকে এরকম একটা কিনে দেবে আমার সাইজের, আমার হয় না। ওকে ওকে, সবাইকে চান্স দেব, ডোন্ট ওয়ারি। আগে এটার বাংলা করি। As she went along. কি as she went along মানে কি? সে যে যাচ্ছিল। She began calculating. সে কি করা শুরু করলো? গণনা করা শুরু করলো। What she would do. সে কি করবে? With the money she would get for the milk. সে হচ্ছে দুধ বিক্রি করে যে সে টাকাটা পাবে, ওটা দিয়ে সে কি করবে? সে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এটা ভাবছিল। তারপর কি হলো? দেন অনামিত্রা, ইয়াস, গো অন। From where From this to the finish line. from farmer down said she some falls from and they will lay eggs each morning which I will sell to the person's wife. Person's wife, okay. আচ্ছা, এখানে তো অনেক কিছু আছে যেগুলো আমরা বুঝতে পারছি না, রাইট? What happened? Can you see the screen? Yes, miss. Yes, You can miss. you can see the screen? Yes, miss. Oh wow, that's exciting. Okay. So I forgot where I was, but I can't see it. Wait a second. Okay, so now the thing is that first of all, let's just know the meanings of it. আমি জানি প্রথমটুকু তোমাদের জন্য ইজি ছিল,
But এখন থেকে there will be hard vocabs. So চলো আগে আমরা vocabs গুলো একটু দেখে নেই। So এটা আমাকে একটু নুরজা পড়ে দিবে। নুরজা, নুরজা, maybe Nurja is not listening to me. আচ্ছা অপ্সরা পড়ো, অপ্সরা। Read out the Pail, vocabs. Read out. P-A-L, pail, বালতি. Uh-huh. হুম, Yes, should I tell the পুরোটা পুরোটা English? পুরোটা পড়ো। Pail, বালতি, person, পুরোহিত, চিপেচে, ডিমেচি, স্ট্রাইপ বা চেক দিয়ে বোনা একটি শক্তিশালী তুলা ফেব্রিক। চিপ, খোদাই করা কাঠের কুচি। টস, এদিক ওদিক এদিকে চাকারি ওদিকে ঝাঁকা নেই। হ্যাঁ, চাকারি। হ্যাচ, জিপ পাড়া। ভেরি গুড। তাহলে চলো আমরা ডিমিটি মানে হচ্ছে এইরকম টাইপের পোশাককে ডিমিটি বলা হয়। বুঝতে পেরেছো? এই যে এরকম টাইপের ফেব্রিক, এই যে কাটা কাটা চেক টাইপের আছে, এগুলোকে বলা হয় স্ট্রাইপস। ঠিক আছে, এই লম্বা লম্বা এগুলোকে বলা হয় স্ট্রাইপস। এরকম কাপড়কে বলা হয় ডিমিটি। কি বলা হয়? ডিমিটি। আর কিছুটা নরম ফেব্রিকের হয়ে থাকে। তাহলে চলো আগে আমরা এটা একটু লিখে ফেলি, দেন আমরা স্টোরিতে আসি। চলো, 5 মিনিটস দিলাম, ঝটপট করে এগুলো লিখে ফেলো তো, vocabs গুলো, কাম অন। গল্পটা শেষ করি, তাহলে এটা কি হবে বলো তো? I will buy some fowls from Farmer Brown, said she, and they will lay eggs each morning, which I will sell to the person's wife. তাহলে কি হবে? Fowls মানে কি জানো? Do you know what is the meaning of fowls? Do you know what is the meaning of fowls? Hello? No, miss. Yes, miss, I don't hear. My আমি net বলছি is probleming me. আমি বলছি ফাউলস অর্থ কি? I will buy some fowls. Fowls. ফাউলস মানে সে কিছু পাখি কিনবে, ঠিক আছে? ফার্মার ব্রাউন থেকে কিছু পাখি কিনবে। অ্যান্ড দে উইল লে এগস ইচ মর্নিং, এবং সেগুলো প্রতিদিন সকালে ডিম পারবে। আর সে কি করবে? সে পুরোহিতের বউয়ের কাছে সে ডিমগুলো বিক্রি করবে। ঠিক আছে, তারপর দেখি আমাদের নুরজা পড়ো। নুরজা Yes, miss. পড়ো, নেক্সট পড়ো। উইথ দ্য মানি। With the money that I get from the sale of these eggs, I will buy myself a new dimity frock and a cheap hat. And when I go to the market, won't all the young men come up and speak to me? Come up and speak to me. Okay, thank you. তাহলে কি করছে? উইথ দ্য মানি দ্যাট আই গেট ফ্রম দ্য সেল, তারপর ওই বিক্রি করে যে টাকাটা পাবে ডিম বিক্রি করে, আই উইল বাই মাই সেলফ আ নিউ ডিমিটি ফ্রক, মানে কি কিনবে? এই যে এরকম স্ট্রাইপওয়ালা একটা জামা কিনবে। আর সে কি কিনবে? ওই যে কাঠের টুপি দেখেছো কখনো? মানে কিছু কঞ্চি টাইপের, মানে আহ এগুলোতে কাজ করা থাকে, আগের দিনের এগুলো অনেক ফেমাস ছিল। টুপিগুলা ব্রাউন কালারের কিছু। আচ্ছা যাই হোক, একটা টুপিও কিনবে। ঠিক আছে, এন্ড যখনই সে দোকানে যাবেন, when I go to the market, তারপর সে যখন দোকানে যাবে, won't all the young men come up and speak to me? তাহলে কি করবে? তার এই রূপের সৌন্দর্যে সবাই কি চলে আসবে?
সব সব মার্কেটের ছেলেরা তার সামনে এসে কি করা শুরু করবে, কথা বলা শুরু করবে। এই যে দেখেছো, এই যে ফ্রক আর হুম। আচ্ছা, তারপর দেখি নিশাত পড়ো, নিশাত Yes, পড়ো। Jackie Show will be so jealous, but I don't care. I shall just look at her and toss my head like this. লাইক দিস, ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তারপর সে কি বলছে, পলি শ উইল বি সো জেলাস, মানে একজনের নাম বলছে যে পলি শ কত হচ্ছে হিংসে করবে, বাট আই ডোন্ট কেয়ার, সে কি করবে না, পাত্তাই দিবে না। তারপর আই শ্যাল জাস্ট লুক অ্যাট হার, আমি তার দিকে হচ্ছে তাকিয়ে থাকবো এবং টস মাই হেড লাইক দিস। টস মাই হেড মানে বুঝো, এই যে এরকম করে না, মাথা চুল ঝাঁকুনি দেয় না? এবার হ্যাঁ, তারফি যেমন করছে, তারফি সবাইকে দেখিয়ে দাও তো কিভাবে টস করতে হবে হেডটা, ইয়ে। সো এভাবে করে ও ঝাঁকুনি একটা দিবে, এভাবে বলবে, তো তার কোনো কিছু আসে যায় না। ওকে, এবার তাহলে অপসরা পড়ো। ইয়েস, অপসরা, রিড আউট। as she spoke that, she tossed her head back and the tail fell off it, and all the milk was spilled. হ্যাঁ, as she spoke that, মানে সে এই যে যখন মাথাটা ও কি করছে দেখো, ও ভাবছে ওর সামনে দেখাবে, ও তখনই ঝাঁকুনি মারছে মাথা, মানে আবেগের ঠেলায় তখনই, ওই যে বলে না আবেগ, আগে সরি, আবেগে বিবেক হারিয়ে ফেলছে, মানে ও বালতি রাখা অবস্থায় সে মাথা কেমন ঝাঁকুনি মারছে। তখন কি হলো, she tossed her head back and the pail fell off it, তার মাথা থেকে কি পড়ে গেল, সে বালতিটা পড়ে গেল, এবং পুরো দুধটা কি হয়ে গেল, ছড়িয়ে গেল, শেষ। তার স্বপ্ন চুরমাচুর হয়ে গেল। এখন তো সে দুধও বিক্রি করতে পারবে না, পাখিও কিনতে পারবে না, সে পাখির ডিমও বিক্রি করতে পারবে না, আবার জামা কাপড়ও কিনতে পারবে না। তো এখানে মোরালটা কি বলেছে, যে ডু নট কাউন্ট ইয়োর চিকেনস বিফোর দে আর হ্যাচড, মানে ডিম ফোটার আগে গণনা করবে না। এখনো ডিমই ফোটে না, তুমি গণনা করছো যে এটা এটা এটা, হ্যাঁ, এরকম এরকম এরকম, যে আমার এই কয়টা ডিম আছে, এই কয়টা ডিম আছে, তুমি কি শিওর জানো যে ডিম কয়টা ফুটবে বা ফুটবে না? এরকম কি কেউ গ্যারান্টি দিতে পারে না। সো আগে ভেবে চিন্তে কাজ করতে হবে, যতটুকু আছে ওইটাই আগে ভালো করে, তারপর অন্য কিছু ভাবতে হবে। হুম, এটা বলেছে ভবিষ্যতে কি হবে আগে জানা যাবে না, পরে জানতে হবে। হ্যাঁ, আগে আগে যা আছে সেটা নিয়ে কাজ করো। হ্যাঁ। আচ্ছা, এবার চলো তাহলে আমরা অন্য একটা জিনিস পড়ি, তোমাদের কথা মতো তো মিস এটা পড়ে দিলাম, আমরা গল্প দিয়ে স্টার্ট করলাম, তাহলে আমরা এবার কিছু এক্সারসাইজও করতে পারি, রাইট? রাইট অর রং? রাইট। হুম, Miss, what রাইট। about our presentation? হ্যাঁ, এটা করার পরে উই উইল গো টু দ্য প্রেজেন্টেশন। আমরা লাস্ট হাফে যাব হচ্ছে প্রেজেন্টেশন, ওকে, নট নাও, অথবা মিডলেও আমি প্রেজেন্টেশন নিতে পারি, ঠিক নেই। সো দিস ইজ ইয়োর টাস্ক। এখানে দেখো কি বলা আছে, ফিল ইন দ্য মিসিং ফর্ম ইন দ্য কারেক্ট টেন্স, সিম্পল পাস্ট, সিম্পল প্রেজেন্ট, সিম্পল ফিউচার। আমরা কি ভুলে গেছি নাকি মনে আছে বাক্য কিভাবে লিখতে হয়? সিম্পল প্রেজেন্ট, প্রেজেন্ট আই ইনডিফিনিট, নো। ইউ নো? কি বলো তো, ওকে। সেন্টেন্স, সেন্টেন্সটা কিভাবে হয় সিম্পল প্রেজেন্টে? ওয়াল্টার ওয়েন্ট টু। না 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 না, বলতে হবে না, এটা বলতে বলি নাই। আমরা কি সিম্পল পাস্ট, সিম্পল প্রেজেন্ট, ফিউচার টেন্স এগুলো বুঝি? বুঝি? ইয়েস। ইয়েস। কেউ আছে যে বুঝি না? কেউ আছো এখানে? ওরে বাবা,
সবাই জানো, মাশাআল্লাহ। আচ্ছা, তার মানে এখন কি খেয়াল রাখতে হবে? I সেন্টেন্স do দেখে it বুঝতে in হবে। my school. ভেরি গুড। সো তোমার সেন্টেন্স দেখে বুঝতে হবে এটা প্রেজেন্টে লিখতে হবে, পাস্টে লিখতে হবে, নাকি ফিউচারে লিখতে হবে। সো কেয়ারফুল থাকবে। So I'm giving you 5 minutes. 5 minutes, okay, না 10 minutes লাগবে? How much time? 1 minute. 10 minutes. 10? Miss, Yes, বলো। miss, আমরা কি শুধু আনসারটা লিখবো না ফুল Yes, লিখবো? only answer. No, baby, only answer. আচ্ছা, so the first one, A. Walter dash go to school last week. তাহলে এটা বলা হবে প্রেজেন্টে হবে, পাস্টে হবে, নাকি ফিউচারে হবে? কোনটা বলো তো? Past. Past. পাস্ট। কিভাবে বুঝলে এটা পাস্ট হবে? কারণ গিয়েছিল লাস্ট উইকের কথা। হ্যাঁ, লাস্ট উইকের কথা বলেছে। ইট সেড অ্যাবাউট লাস্ট উইক। তাহলে আমাদের এখানে কি বসাতে হবে? গোটা হয়ে Went. যাবে পাস্টে। Went. ওয়েন্ট। ভেরি নাইস, মাশাআল্লাহ। ওকে, ওয়েন্ট। আচ্ছা, দেন নাম্বার বি। এটা আমাকে বলবে হচ্ছে অনামিত্রা। অনামিত্রা, why dash you always dash sleep in front of the TV? আগে আমাকে বলো যে what it will be, past, present or future? অনামিত্রা, will it be in present, past or future? Present. Why present? কিভাবে বুঝলা this will be present? কারো কাছে কোনো এক্সপ্লেনেশন আছে যেটা কেন প্রেজেন্টে হবে? No explanations? কারণ এখানে অলওয়েজ আছে। Very good. Who said it? এখানে কে বলেছে always আছে? Who said it? Maria, you? yes miss. Yes. So always মানে হচ্ছে সব সময় কথাটা বোঝায়। তাহলে সব সময় আমরা কোন কাজ করব? যখন কোনো কাজ আমরা প্রতিদিন বা প্রতিনিয়ত করি, ওটাকে আমাদেরকে প্রেজেন্টে লিখতে হয়। কিসে লিখতে হয়? We need to write in present. So আমাদের এখানে কি প্রশ্ন আছে? তাহলে প্রশ্ন করতে হলে আমাদের কি লাগে? First of all, Why WH are words. you what? তোমার ইনডিফিনিট টেন্সে কি আর বসে? No miss. Then do does দিয়ে সেন্টেন্স করতে হয়। কি দিয়ে? Why do you always sleep? Why do you always sleep in front of the TV? কারণ দেখো, এখন যদি এখানে আমরা এম দেই, ধরো এম দিলাম তোমাদের কথা মতো, বা আর দিলাম, যেহেতু ইউ আছে আমি এখানে আর দিলাম। আই এম গিভিং আর হিয়ার। তাহলে দেখো আরও একটা ভার্ব, স্লিপও একটা ভার্ব, তাই না? দুটো তো ভার্ব, এটা তো কনফার্ম, রাইট অর রং? আরও একটা ভার্ব, স্লিপও একটা ভার্ব। সো সেন্টেন্সে দুটো ভার্ব থাকলে, হাউ ম্যানি? সেন্টেন্সে যদি দুটো ভার্ব থাকে তাহলে আমাদের কি করতে হয়? সেকেন্ড ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হয় না? করতে হয় নাকি হয় না বলো? Yes miss. No তাহলে miss. তখন, হ্যাঁ, নো মিস। Yes miss. সবাই সবাই এটা আবার লিখে রাখো যে সেন্টেন্সে যদি দুটো ভার্ব থাকে, হাউ মেনি ভার্বস? সেন্টেন্সে টু ভার্বস।
যে কোনো সেন্টেন্সে টু ভার্বস থাকে, দেন সেকেন্ড ভার্বের সাথে ইউ নিড টু অ্যাড আইএনজি। ওকে, তাহলে লেটস রাইট ডাউন this one. Wait a second. তাহলে আমরা কি জানলাম? এখানে কেন বসবে না? বিকজ if a sentence has two verbs, if a sentence has two verbs, then add verb plus ing with the second one. Okay. Please, With I know it because I read in my class. you read it in the class, but you can তুমি তো বলতে পারোনি সেন্টেন্সটা। Because I Forgot? don't understand first. You didn't understand first? আচ্ছা, Because তাহলে my if net is probleming. So annoying. my net is probleming নাকি is giving problem? Which one? It's give me problem. Is giving problem, baby. Giving It's problem. give আচ্ছা, যেমন I am writing a letter. দেখো, am is a verb, write is also a verb. Then you need to add second ing with it. Okay, let me, can I put it an arrow on it? Okay, the arrow is so small, right? Very thin. Okay, am is a verb. Write is also a verb. So we are adding am is a verb. So আমি এটা একটু দূরে দূরে লিখি. Let me write it a little bit far. This is also a, this is first verb. This is first verb. And this is second verb. So আমরা কি করছি? We are adding ing with it. ঠিক আছে? এখন তোমাদের জন্য বিষয়টা ক্লিয়ার? yes, আর miss. যখনই তোমার ing যোগ হয়, মানে তোমার একটা ভার্ব থাকে আর একটা ভার্বের সাথে যখন ing যোগ হয়, তখন এটা হয়ে যায় কন্টিনিউয়াস। কি হয়ে যায়? মানে I am writing a letter, এটার মানে কি হয়ে যাচ্ছে জানো? আমি আমি চিঠি লিখছি। আমি কি করছি? চিঠি লিখছি। Continuous tense. কন্টিনিউয়াস হয়ে গেছে, মানে তোমার এটা কি চলমান হয়ে গেছে। কন্টিনিউয়াস মানে কি বোঝায় বলো তো? চলমান বোঝায়, চলমান। মানে তুমি এখন এই কাজটা করছো। আই এম রাইটিং আ লেটার মানে এখন তুমি চিঠিটা লিখছো। ঠিক আছে? গট মাই পয়েন্ট? মনে থাকবে? তাহলে ওইখানে Yes, কি আমরা miss. লিখতে পারবো যে ওয়াই আর ইউ অলওয়েজ, এটা কি লেখা শেষ? ডান?
লিখা ডান? লিখা ডান? আচ্ছা আচ্ছা আমরা এটাতে যাই। তাহলে why dash you always sleep in front of the TV, তাহলে এখানে আর দেওয়া যাবে না, কিন্তু আমার কি দিতে হবে? WH words এর পর একটা অক্সিলারি ভার্ব দিতে হয়, সেটা মনে আছে নাকি ভুলে গেছো? সেটা মনে আছে? What is it? What is this? Is someone doing anything with the screen? What is this in the No, screen? miss. No, miss. No, miss. Someone is, Takia is going with it. আচ্ছা তাহলে আমাদের কিভাবে লিখতে হবে? Why do you always sleep in front of the TV? আমরা মনে রাখবো সিম্পল প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার, সিম্পল প্রেজেন্ট এন্ড পাস্টে আমরা ডু ডাজ ডিড দিয়ে কাজ করব, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে why Yes. do you always sleep in front of the TV? আচ্ছা, এরপর আমাকে বলবে হচ্ছে তারফি, নাম্বার সি, what dash you dash next year, কি হবে? which tense? It's future. ফিউচার কিভাবে বুঝলা? ফিউচার পরের বছর বলে। হ্যাঁ, পরের বছর মানে কি? ভবিষ্যৎ। তাহলে ভবিষ্যৎ লিখলে আমাদেরকে কি দিয়ে সেন্টেন্স লিখতে হয়? Shall will. হুম, Shall will. shall will দিয়ে। তাহলে এখানে আমরা কিভাবে Shall. লিখবো? what will, Will. yes, what will you do next year, ঠিক আছে? তারপর এখানে ডু, আর কেউ কি আছে লিখেছো স্লেপ্ট, কেউ কিন্তু লিখবে না, স্লিপি হবে, ওকে? আচ্ছা, we dash not celebrate our anniversary in 2050, মারিয়া Miss. Yes, miss. বলো এটার আনসার কি হবে? which tense, past, present or future? It's D number. yes, D number, yes. Future. কেন? why? In 2050. হ্যাঁ, 2050 মানে ভবিষ্যৎ, তাহলে এখন কি দিয়ে লিখতে হবে? will দিয়ে। তাহলে সেন্টেন্সটা কি দাঁড়াবে বলো তো? We will not celebrate our we very nice, we will not celebrate our anniversary in 2050. জাবির কি কিছু ট্রাই করতে চাও? জাবির, do you want to try anything? Please in the next class because I'm late today. Okay, আচ্ছা, so now let's go with অপসরা কি বলেছে? অপসরা, did you say anything? No, miss. Okay, so number E, Tom dash at home on Mondays, then what it will be? এখানে Present. স্টেজ দেওয়া আছে, কেন স্টেজ দিয়েছি বলো তো? why? কারণ ও প্রত্যেক গিয়ে সোমবারে বাসায় থাকে। হ্যাঁ, অন মানডেজ মানে সে প্রতি সোমবারে কোথায় থাকে? বাসায়। বাসায়। বাসায় থাকে, তার মানে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত যে কাজটা আমরা করি তখন আমাদেরকে লেখা লাগে প্রেজেন্টে। আর স্টেজ কেন হয়েছে বলো তো, স্টে না হয়ে? ওয়াই স্টেজ? কারণ প্রতি, হ্যাঁ, ওয়াই? এটা হলো হলো প্লুরাল, মানডেজ প্লুরাল? প্লুরাল, কোথায় প্লুরাল আছে? ওয়্যার ইট ইজ প্লুরাল? মানডেজ। এনিওয়ান?
কেন এখানে স্টেজ বসেছে, স্টে না বসে? হুম? মিস কেননা সে প্রতি সোমবার থাকে। No, মিস দ্যাটস আ নাউন। that's a noun. Jabir. Yes. আর আমরা প্লুরাল করি হচ্ছে নাউনের সাথে। We make plural from noun. আমরা কি কখনো ভার্বকে প্লুরাল করতে পারি? কেউ কি বলো যে আই ইটস, আই ইটস বলো, যে অনেকগুলো আইসক্রিম যদি খেয়ে থাকো তখন কি ইটস আইসক্রিম বলো? নো, রাইট? আমরা এস, ভার্বের সাথে এস তখনই বসাই when the subject is third person singular. তার মানে কি, আরেকটা বিষয় তোমাদের আবার একটু ক্লিয়ার আপ করা হলো। তাকিয়া, হোয়াট হ্যাপেন? তাকিয়া, why aren't you saying Yes, anything? miss. সব পারো, তুমি তো কোনো আনসার দিচ্ছ না। তাকিয়া, হোয়াট হ্যাপেন? আমি শুনছি। তুমি কি পারছো নাকি পারছো না? হুইচ ওয়ান? আমি পারছি। পারছো? এই যে মিস প্রশ্ন করলাম উত্তর তো দিলে না, যে এটা কেন স্টেজ বসলো। তাহলে সবাই আরেকটা জিনিস লিখে রাখো আবার, যে আমার সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয়, then we need to add s, es or ies with the verb. কি করতে হবে? s, es or ies. কথাটা ক্লিয়ার? Where is মারিয়া? মারিয়া Yes, কোথায়? miss. মারিয়া তো পারার কথা ছিল, মারিয়া চুপচাপ ছিল কেন? হুম? আচ্ছা, আমাকে বলো তো, এখানে টেন্স কে কে ভুলে গিয়েছো? হ্যান্ড রেজ করো। ঈদের ছুটিতে কে কে ভুলে গিয়েছো? বা আগে থেকে অনেকদিন রিভিশন হয় না, সব ভুলে যাচ্ছো? বলো, কে কে ভুলে গেছো? মারিয়া ভুলেছো? কোথায়? এই যে পারলা না তো, বলতে তো পারলা না। এই যে টম স্টেজ হয়েছে যে। আরাফ, অনামিত্রা, পারো? Yes, miss. কোথায়? এই যে মিসকে তো বলতে পারলা না, তাহলে কি হলো? তার মানে সব ভুলে যাচ্ছি? হ্যাঁ, সবাই লিখেছো? সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে আমার ভার্বের সাথে এস, ইএস অর আইএস যোগ হয়। লিখেছো নাকি লিখোনি? নাকি আমার লিখে দিতে হবে? উইচ ওয়ান? আমি লিখেছি। ভেরি নাইস। সো টম স্টেজ অ্যাট হোম অন মানডেজ, এখানে টম থার্ড পারসন দেখে তোমার এস টা যোগ হলো। ওকে, দেন ওয়্যার ডু ইউ অফেন সিট? এটা বলো তো প্রেজেন্টে কেন হয়েছে, দেখি এটার রিজন তোমরা কি বলো। অফেন আছে তাই। অফেন আছে কারণ ও সব সময় বসে। হ্যাঁ, অফেন, অফেন কি সব সময়? অফেন মানে প্রায়। সেন্টেন্সে অফেন, অলওয়েজ, অলওয়েজ, অফেন, সামটাইমস এগুলো থাকলে কিসে হয় জানো? প্রেজেন্টে হয়। কিসে হয়? প্রেজেন্টে। প্রেজেন্টে হয়, ইয়েস। সেজন্য তোমার কি হচ্ছে, তোমার এখানে বসেছে where do you sit, জন্য ডু বসেছে, কারণ আমার প্রশ্ন বানাতে হবে। প্রশ্ন বানাতে হলে আমাকে কি দিতে হয়? WH ওয়ার্ডস এর পরে অক্সিলারি ভার্বটা দিতে হয়। আচ্ছা, তারপর হাউ মাচ মানি ডাজ ইয়োর ফাদার আর্ন এভরি মান্থ? দেখো, আবার এভরি কথাটা থাকলেও প্রেজেন্ট হচ্ছে। কে কে এটা ঠিক করেছো আর কে কে ভুল করেছো? রেজ করো তো হ্যান্ড।
কিছু আমার বলবো না, ঠিক রেজ আছে হ্যান্ড করো। মিস আমি ঠিক করে আচ্ছা, তাকিয়া মিস তাহলে আমিও আমাকে ঠিক করেছি। ওকে, তাকিয়া তাহলে আমাকে বলবে এখানে ডু ইয়োর ফাদার কেন দিলা না, ডাজ ইয়োর ফাদার কেন দিয়েছো? How much? Miss, third person singular number. এখানে তো ইয়োর আছে, Third ইয়োর আগে আছে, তাহলে person ইয়োর এর জন্য ডু হওয়ার কথা singular না। এর কারণে but father ইয়েস, উই নিড টু বি কেয়ারফুল যে ইয়োর এর yes পরে যে পার্সনটা থাকবে সেটার উপর বেসিস করে তোমার এটা বসাতে হবে, ঠিক আছে, ভার্বটা বসাতে হবে, ঠিক আছে। দ্যাটস ওয়াই হাউ মাচ okay miss মানি ডাজ ইয়োর ফাদার হয়েছে, ডু ইয়োর ফাদার হয়নি। আর এখানে কেউ আছে লিখেছো আর্নস এভরি মান্থ, কেউ আছে এস যোগ করে লিখেছো? no miss কেন এস যোগ করো নাই, কেন? how much কেন যোগ করো নাই বলো, টেল মি। your father আমি বুঝতে পারছি না তাও আমাকে ভালো করে মিস এখানে এভরি মিস আছে। ইয়েস miss s সাবির, is already in the does ইয়েস, ভেরি গুড জাবির। দেখো, he came for the first time in the class but he's already answering the questions. হ্যাঁ, ডু ডাস সেন্টেন্সে থাকলে ভার্বের কি ফর্ম হয় বলো? বেস ফর্ম হয়। সেন্টেন্সে ডু ডিড ডাস থাকলে এরপরে যে ভার্ব থাকে ইউ নিড টু পুট ইট অন বেস ফর্ম। আর বেস ফর্ম মানে আমরা কি জানি, কে জানো যে বেস ফর্মের কথাটার মানে কি? present from প্রেজেন্ট হ্যাঁ, ফর্ম। প্রেজেন্ট ফর্ম বেস ফর্ম। হ্যাঁ মিস মূল শব্দ। হ্যাঁ, মেইন ভেরি গুড ওয়ার্ড। মারিয়া। রুট ওয়ার্ড, মূল। প্রেজেন্ট বেস ফর্ম মানে প্রেজেন্ট ফর্ম হয় না। প্রেজেন্ট ফর্ম বলতে পারবা কিন্তু তুমি সব প্রেজেন্টকে বেস ফর্ম বলতে পারবা না। যেমন তোমাদেরকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি, ধরো এখন তোমার ইটস এবং ইট দুটাই তো প্রেজেন্ট okay ফর্ম, এটা তো শিওর, এটা তো বুঝেছো, তাই না? yes দুটোই miss প্রেজেন্ট ফর্ম না? yes miss কিন্তু এখানে একটা প্রেজেন্ট ফর্ম একটা বেস ফর্ম। বেস বলতে আমরা কোনো কিছুর বেস বলতে কি বুঝি, হোয়াট ডু উই মিন বাই দ্য বেস অফ সামথিং? বেস miss কথাটার অর্থ কি? মূল মূল। আচ্ছা, মূল সো এখন দেখো ইটের সাথে এস যোগ হয়েছে এডিশনাল, এটা কি আর মূল রয়েছে? তোমার ইটসটা পেয়েছো কিভাবে? ইট প্লাস এস দিয়ে ইটস পেয়েছো, তাই না? তাহলে কি এটার yes মূল miss শব্দ রয়েছে? এটা কি আর no মূল miss শব্দ? No. no মূল miss শব্দটা আমার কি দেখো, ইট। ইট। it তো এটা তোমার হবে বেস ফর্ম, কি হবে? বেস বেস ফর্ম। ফর্ম। base and from this is present form, present ঠিক আছে। from both of them are present form, both of them are present form, সেটা কোনো আনডাউটলি কোনো কিছু নাই, কিন্তু সব প্রেজেন্ট ফর্মকে আমরা বেস ফর্ম বলতে পারবো না। কথাটা কি ক্লিয়ার পারি থাকবে? না মনে থাকবে? yes miss বেস ফর্ম বলতে মনে রাখতে হবে যে মূল শব্দটাকে আমার রাখতে হবে। আর আমরা কি জানলাম যে ডু ডিড ডাস যদি সেন্টেন্সে থাকে does তখন তোমার সেন্টেন্স তারপর ভার্বটা কিসে দিতে হবে? বেস ফর্মে। কথাটা ক্লিয়ার? yes miss
এই যে তোমরা যে মিসকে কোয়েশ্চেন করো না, এটার প্রমাণ তোমরা পেয়েছো? Yes, miss. যেটা বুঝবে না প্রশ্ন করতে হবে, না হয় জানবা কিভাবে? সব যে জানবা সেটা তো কথা না। তোমরা এখানে শিখছো, দ্যাট মিনস ইউ ডোন্ট নো সামথিং। যে যত কোয়েশ্চেন করবা সে তত ভালোভাবে শিখতে পারবে। ওকে, দেন নাম্বার 8, yesterday we didn't watch birds. Past. কেন? Past. বিকজ এখানে আমার কি Yesterday. আছে? Yesterday. yesterday আছে। একদিন Yes. আগে। আর এখানে বলো তো আমি did not কেন দিয়েছি? এখানে আমি Yes, yesterday we not watch yesterday birds ছিল তাই তখন past. বলবো। নাকি what? Miss, yesterday is here. That means it's past tense. আমি তো চাইলে দিতে পারতাম yesterday we were not watch birds, সমস্যা কি ছিল? ওইটাও তো past. ঠিক। মিস কেন না আপনি নট দিয়েছেন ডিডেন্ট? not দিয়েছি তাই didn't, আমি were not দিলাম, সমস্যা কোথায়? we এর সাথে তো were বসবে তাই না? yesterday we were not watch birds, তাহলে ভুল কেন? ভুল হবে কেন? ওইটা সঠিক না কেন? মিস এটা সিম্পল পাস্ট টেন্স তাই। সিম্পল পাস্ট হলে কি হয়? মিস may I go to washroom? Yes. Zabir, can you tell me the reason? Because you were present when I was explaining that. Okay, Zabir, you don't have to panic. আমি কিছুক্ষণ আগে কি বলেছিলাম বলো তো? সেন্টেন্সে দুটো ভার্ব থাকলে তোমার ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হয়, তাহলে ইউ উই ওয়্যার নট ওয়াচ, উই ওয়্যারও একটা ভার্ব, ওয়াচও একটা ভার্ব, তাহলে ওয়্যার নট ওয়াচ লিখতে পারতে তখন? পারতে? পারতে না। তখন লিখতে হতো উই ওয়্যার নট ওয়াচিং বার্ডস, কারণ ওয়্যারও একটা ভার্ব, ওয়াচও একটা ভার্ব। সেজন্য yesterday we did not watch birds. আর সব সময় মনে রাখতে হবে কি, সিম্পল প্রেজেন্ট এবং পাস্টে তোমার অক্সিলারি ভার্ব কারা হবে? ডু ডিড ডাস। কারা হবে? আসসালামু আলাইকুম মিস। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ডু ডিড ডাস। কথাটা ক্লিয়ার? ক্লিয়ার এভরিওয়ান? Does. True, does. আচ্ছা চলো Yes, এবার miss. তোমাদেরকে মিস একটা অ্যানাউন্সমেন্ট দিচ্ছি, ইম্পর্টেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট। দ্যাট ইজ, সবাই খাতায় চাইলে লিখে রাখতে পারো, which is যে from next class your class is going to start from 6 p.m. not 5 p.m. Okay, miss. ঠিক মিস আছে আমাদের কি? ক্লাস 6 pm এ শুরু হবে। Yes, 6 p.m. to 7:30 p.m. কথাটা ক্লিয়ার? তাহলে কি তোমার নেক্সট ক্লাস 6টা থেকে স্টার্ট হবে, নট at 5 p.m. 5টার ক্লাস এখন থেকে 6টায় হবে। আচ্ছা, ওকে, সো দিস ওয়াজ ইউর অ্যানাউন্সমেন্ট। চলো এবার আমরা এটা শেষ করি। Then where were you 2 days ago? আগো দিয়েছি দেখে where কথাটা দিয়েছি, ঠিক আছে? 2 days ago মানে 2 দিন আগে কোথায় ছিলে, দিস ইজ পাস্ট। Then who stood behind the curtains last night? Last night দিয়েছি বলে ভার্বটা আমি কিসে দিয়েছি? পাস্টে দিয়েছি। কথাটা ক্লিয়ার? লাস্ট নাইট মানে শেষ রাতে, আগে। হ্যাঁ, গত রাতে। আচ্ছা, ঠিক আছে।
আরে অপসরাও ভাই নিয়ে এসছে, বাহ মাশাআল্লাহ। ওকে, চলো এবার তাহলে আমরা আমাদের স্পিকিং মিশনে নামি, which is that you need to tell me about your celebration of Eid. ঠিক আছে, how did you celebrate your Eid? এখন তোমাকে এটা বলতে হবে। ওকে, so I'm giving you 5 minutes for practicing it. 5 minutes টাইম দিচ্ছি যে তোমরা কি বলবে। তোমরা চাইলে শর্ট নোটস লিখে রাখতে পারো। শর্ট নোটস লিখা মানে বুঝো? বুঝো? এখন 5 মিনিটে তো তুমি এত বড় প্যারাগ্রাফ লিখে ফেলতে পারবে না, পারবে? না। No, তাহলে miss. এখন বুদ্ধি কি? এখন বুদ্ধি হচ্ছে তুমি যে কথাগুলো বলবে সেগুলো সংক্ষেপে লিখে ফেলা। যেমন ধরো যে তোমার সেলিব্রেশন ওয়াজ ফান, প্রথম লাইন এটা দিলা, শর্ট ছোট ছোট জিনিস। তারপর তুমি কোন কোন প্লেসেস, ধরো তুমি প্লেসেস নিয়ে বলতে চাও যে আমি এই জায়গায় ঘুরেছিলাম, তাহলে প্লেসেস নেম লিখে ফেললা যে আই উইল টক অ্যাবাউট প্লেসেস, তাই না? তারপর ধরো তুমি যে Need ফুড আইটেমস vacation. খেয়েছো, যে আমি এই খাবারগুলো খেয়েছি, তার মানে ফুড আইটেমস বলতে পারো। আমি বলতে চাচ্ছি আমার আমার ঈদের ছুটি আমি দেন হচ্ছে তুমি বলতে পারো যে তুমি সালামি বা ঈদি কত পেয়েছো। ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট দিস ওয়ান। কোনো ফানি বা ইন্টারেস্টিং মোমেন্ট যদি থাকে সেটা উল্লেখ করতে পারো। তাহলে এই কয়টা জিনিস। প্রথমে কি তাহলে, তোমার ঈদ সেলিব্রেশনটা কেমন ছিল? টু গুড, অসম, অ্যামেজিং অর ব্যাড? দেন প্লেসেস, যে জায়গাগুলো ঘুরেছো। দেন ফুড আইটেমস, যেগুলো খেয়েছো। any funny or interesting moments, কোনো যদি তোমার মজাদার কোনো ঘটনা হয়ে থাকে বা কোনো স্যাড মোমেন্ট হয়ে থাকে। and last of all you can add ed, and Opshara and Anamitra can talk about how did you spend your vacation, okay, or how did you celebrate your vacation. That's all. So done. Your time starts from আগে শুরু হয়ে গেছে, 5 minutes ভাবো, then we will start. Okay, who wants to start first? me me Takia, you? Okay, yes miss go on. in my yes miss Go on. in Eid vacation I go to my grandparents. I went to my grandparents house in Shabar. Cousins. We play together and laugh. We eat We eat fuchka. or ate? Eat. We ate vermicelli, fuchka, and ice cream. Okay. We watched television too. At last, I came back with some sweet memories. How much ED did you get? I get 4,700. Is it I 700. get or I got? Which one? I got. Yes. Okay, next. Thank you, Takia. Thank you so much. Welcome. Okay, Zabir, go on. Let's hear out from Zabir for after a long time. Yeah. Eid day.
It is an enjoyable event. I woke up at 6 a.m. and then I took bath and wore new Punjabis. I went to the mosque with my father and my brother. At 10 a.m., I came to home and ate my food. Then I started playing mobile game with my brother and won. Then we took lunch. At afternoon, I went outside with my family. It was a great day for me. Thank you, Miss. Okay, you started playing video games on Eid, huh? Yes, because You- it was free for me. Because I I studied hard. acha, acha. So it was your time then. How much Eid did you get? 500. 500 or 5,000? Which one? 500. Okay, very good. Okay, next. Who wants to say? Come on, fast, fast, come on. Very nice, Zabir. Yes, Araf. MashaAllah. Yes, Araf, go My on. vacation. I went to my vacation in March 28th. It all started in that day when it's 9:30 a.m. Our bus was from Dhaga to Bogra. I was going to my grandparents' house. Hmm. When I arrived to Bogra at 2:30 p.m. in the day, when I arrived, I quickly took a shower and got fresh. Then I played with my cousin until evening. Then at night, at 8:30 p.m., I brush my teeth and go to bed. Rest of the days just spent like that, but in 9 April, 4 p.m., in that time, I went to Gaivanda at my elder grandpa's house. I spent my Eid day there. In my Eid day, I woke up at 6:30 a.m. and I quickly brushed my teeth and took shower. After that, I got ready and took my breakfast. Then I went to pray the Eid al-Fitr Salat with my dad and my grandfather. When I returned home, I took my lunch. Then I took a nap in the afternoon. I went to a park named Polo Park. After that, we went to a restaurant named Candles. We took our dinner there. Then we returned home and brushed my teeth and go to bed. At tomorrow, we return Dhaka. Thanks. That's all about my vacation. Very nice, Araf. That was a long one. Cute one. Okay, Anamitra doesn't know that what you can talk about any special event that happened during the vacation. Any interesting thing happened during the vacation? No? Okay. Acha, let's talk with Tarfi, then Amreen. Yes. Where is Nishat? Tarfi, yes, go on. My Eid in my village. We go to our village in Eid. We I go love to be. or we went? তুমি তো celebrate করে ফেলেছো. Then the sentences will be in past. Okay, বাচ্চা? We went to our village in Eid. I love to visit nature. It was really good. I played with my cousins. We ate together very yummy foods and ice cream. We went to a park, we played truth or dare, and the last day we bought some corn for 5 taka. It takes too much time to went to my village by bus. We have to To cross go. the To Jamuna লিখলে go Bridge. লিখতে হবে. To বললে you need to go with go. To এর পরে verb এর present ফর্মটা হয় মানে base ফর্মটা হয়. To go by bus. Then go on. Have to cross the Jamuna Bridge every time. I got 2,190 taka on my Eid. I get 5 dresses and 2 shoes on my Eid. I woke up at 8:30 a.m. every day. It was a hot temperature in my village. It was 41 degrees. Thank you, Miss. Okay, 41 is a very, very hot weather.
Okay, Amreen, yes. Miss, it was 44 temperature in Bogura. My Eid vacation. In my Eid vacation, I went to Kumila in my grandfather's house. In Eid day, me and my cousins got up early in the morning. Then we took bath and wear new dresses. And wore new dresses. Mother and aunties cooked delicious food. My father and uncles went to the Idgah for Miss, can I go to the washroom? After Yes. cooked and prayers, we all ate delicious food together. Then we took salami from elders. I enjoyed my Eid vacation. Thank you, Amreen. Thank you so much. Apshara, yes. You are the last one for today. Go on. Apshara? Nothing to say? Apshara, maybe network problem দিচ্ছে রে আহারে। Yes, Miss. Do you want to share any stories about your vacation? Yes, Miss. Yeah, go on. My vacation was very nice, and first I went to my maternal uncle's house. There I stayed 3 days, and in my maternal uncle's house there are so many vegetable trees, fruit trees, and flower trees. Every evening or every morning, I plucked so many flowers from the flowering plants. Then I come my house when it is 4 days in my maternal uncle house. After 2 days, I went my cousin's house. In my cousin's house, I stayed 4 days. In my cousin's house, I do so fun, and every evening we I play did. up in the bicycle in my cousin's rooftop. Okay. And my aunt told me every day what I like to eat. He cooked what I like to eat. That's all about my vacation. Thank you so much for sharing your short, sweet memories. Okay, so I think so that's all for today. And see you in the next class. But Zabir, you stay, and the rest of you can take leave. As well as সবার মনে রাখতে হবে যে নেক্সট ক্লাস 6টা থেকে হবে, ওকে? Bye, Miss. আমরিন কি কিছু বলছো? Are you saying anything? No. Okay, then bye-bye. Take care, everyone. Goodbye, Miss. Miss, I will talk to you. Yes, okay. Yeah.